ਗਿਆਨੀ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। 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 ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ 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 ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। 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 ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ। ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ। ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ। ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। 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 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ। ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਾਸਿਆ।
अब कैसे मरो मरन मन मानिया, मार मार जाते जिन राम ना जानिया, मार मार जाते जिन राम ना जानिया, मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई, कहो कबीर मन पया आनंदा, गया परम रहया परमानंदा, गया परम रहया परमानंदा, अब कैसे मरो मरन मन मानिया, मार मार जाते जिन राम ना जानिया, मार मार जाते जिन राम ना जानिया, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, करनो निध आवे तारे, करनो निध आवे तारे, करनो निध आवे तारे, करनो निध आवे तारे, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरे, सिमरे तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, वाहिगुरु। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, नेह चल चार छत, पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मरतबा, रंग प्रंग निगन जापन करतबा, जिया दरजी सब जान ला, सब कुछ तेरे वास्ते रखा भला, तेरे कर नंद ਵਧਾਈ तुद कर, मान मता तेरे अपना आप जल, सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुझ आके फिरवता, वाहिगुरु। पौड़ी वड्डी वड्डा अपार तेरा मरतबा, रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किश जान ला, सब किश तेरे वास्ते रख हर भला, तेरे कर आनंद ਵਧਾਈ तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलो। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गई मशक्कत हाल, नानक ते मुख उजले ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ, ਬਿਘਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੁ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਚ ਕਈ, ਸੁਧ ਦਿਓ ਅਦਰੈ ਮਾਨ। ਹਮ ਸੋ ਕੈਸੇ
ਰੋਸ ਕਰ ਕੀਨੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो। संध्या वेले दे सजे हुए दीवानां च हाजरियां भर के जगत गुरु दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन ददारे परस रहे हो। मेरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गुरुदेव जी का अज मेरी पीरी दिवस है। अज दे दिन गरीब नवाज जी ने श्री अकाल तख्त साहब ते सज के पीरी नाल मीरी नूं ग्रहण कीता है। धर्म ते नीति का सुमेल किया है कि धर्म राज तो बिना नहीं चलता। तो गरीब नवाज पातशाह जी महाराज जी ने धर्म ते राज नूं इकट्ठियां कीता। मीरी का मतलब है राज, मीरी का मतलब हुंदा है नीति। दो शमशीरां मीरी और पीरी दियां जो अज भी श्री अकाल तख्त साहब ते सुभाएमान ने संगतां नूं दर्शन कराए जांदे हन। गरीब नवाज पातशाह जी वास्ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने श्री साहबां बनवाइयां। पातशाह ने एक सज्जे एक खब्बे दोवें शमशीरां अपने गातरे धारण कीतियां। इउं कह सकते हाँ ये शस्त्र धारण करन दा दिन है। गरीब नवाज पातशाह जी दसना चाहुंदे सन कि वैरी ते जरवाणे नूं सोधण वास्ते जरवाणे दी भखिया और गऊ गरीब दी रखिया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰਿਅੰ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰਿਅੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰਿਅੰ, ਪਾਣ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰਿਅੰ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਟਲ ਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਦੇਹੋ ਨਾ ਦਦਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। जब हमरे दर्शन को आवो बन सुचेत तन शस्त्र सजावो कमर कसा कर देहो दिखाई हमारी खुशी हवैद काई। ये बचन महाराज गुरु कलगीधर ने कहे। शुरुआत छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने अज दे दिन की मेरी पीरी दे दिवस दियां समूह गुरु कियां साजियां नवाजियां संगतां नूं वधाइयां हन। उत्थे अज नाल महान शहीद जिन्हां नूं निता प्रति अरदास विच आपां चेते करदे हां, जिन्हां ने बंद कटाए। जदों बंद कटाण दी गल आउंदी है तां साडा सारियां दा ध्यान महान शहीद भाई मनी सिंह जी दे चरनां विच जांदा है। अज भाई मनी सिंह जी दा शहीदी दिहाड़ा है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी 5 कुछ साल दी उम्र सी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਲੀਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 12 ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 11 ਦੇ 11 ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਅਨਕ ਸਿੰਘ। 10 ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਜੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਚਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਚਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਈਆਂ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। 4 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ 80-80 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਿਰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਜੁੜੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵਣਾ। ਤੋਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਨਸਾ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਨਸਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਫੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਾਦ ਆ ਕੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ, ਜਲਾਦ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੰਦ ਜੋੜ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋੜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕਟਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੋਟਾ, ਏਦਾਂ 4-5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਹਟਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੂਹਣੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਟ ਅੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਡੋਲ ਪਦਵੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜੋਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਤਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ। 12 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ, 10 ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਵੰਦਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਜੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਲੀਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਾਫਤੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ 16 ਗਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਚਾਦਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਚ ਕਹੀ ਸੁਧ ਦਿਓ ਅਦਰੈ ਮਾਨ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੀਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਹਮ ਸੋ ਕੈਸੀ ਰੂਸ ਕਰ ਕੀਨੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਅਚਰਜ ਵੈ ਕਰ ਤਬੀ ਉਚਾਰਾ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਬਿਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸਾਰਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੋ ਸੁਆਮੀ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਕਿਆ ਬੂਝੋ ਮੁਝ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਨ ਜਿਸ ਬਿਦ ਤਿਨ ਬੈਨ ਅਲਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਬਿਦ ਮੋਤੀ ਕਿਉ ਨ ਜਾਏ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ
ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਭੇਖ ਫਕੀਰ ਕਹਾਏ ਫਕੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਭੇਖ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਮਗ ਕੀ ਤੀਰਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਸਰ ਅਤ ਦਿਕਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੜਦਾ ਕ੍ਰਿਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਸ ਪਾਵਕ ਬੀਚ ਜਰਾਏ, ਪਰਾਏ ਜਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋਹਨ ਸਮਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦ ਹੈ। ਤਿਨ ਚਕਵੇ ਨਿਆਈ ਦੁਖ ਮਾਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਚਕਵਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕਵਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਕੋਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਕਵੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਪਾਕਿਓ ਤਿਸ ਬਿਦ ਕਹੋ, ਜੈ ਬਿਦ ਬੋਲਿਓ ਸੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਨੈ ਦੁਰਾਓ ਕਛ ਕੀਜੀਏ, ਤੁਝ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨ ਕੋਏ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁਕਾਓ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਬੋਲਿਓ ਤਬੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਹੈ ਦੁਰਮਤੀ ਜੈ ਮਨ ਮਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਖੁਨ ਸਿਓ ਗਰਬੈ ਉਰ ਨੈ ਜਰੇ, ਉਹਨੇ ਖੁਨਸ ਖਾਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਾਖੇ ਹਿੰਦੂ ਅਹੀ ਪਲੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਇੱਕ ਪਲੀਤ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਕਹਤੇ ਜੋ ਮੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੀਤ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਕਿਆ ਤਾਰੀਫ ਤੈਂ ਕਰੇ ਉਚਾਰੂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਉਠਾਏ ਦੂਰ ਕਰ ਡਾਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਤਦਪ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਮਝਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਬੋਲ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੋ ਖੁਦਾਏ ਸੋ ਤਨ ਤਰ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕ ਨ ਬਾਤ ਸਿਫਤ ਕੀ ਮਾਨੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਿਫਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਰਿਓ ਅਫਰ ਉਰ ਅਤ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਉਹ ਆਫਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਫਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਰਾ ਬਸ ਮੋਰੇ ਪਰ ਨੇ ਚਲੇ, ਭਇਓ ਤੂਸ਼ਨੀ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਰ ਹਨ,
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ। ਇਸ ਬਿਦ ਗਰਬਤ ਸ਼ੇਖ ਉਰ ਮਿਲਿਓ ਤਾਂ ਲੱਜਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨਤੇ ਉਪਰੰਤਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਮੁਝ ਸੋਂ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਬਾਲੇ ਅਬ ਤੈਂ ਕੋ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਲਿਆ ਵੇਖੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਪੀਰ ਸਦਾਉਂਦਾ, ਫਕੀਰ ਸਦਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਿਲੀਏ। ਸ਼ੇਖ ਫੂਕਣੀ ਹਰੇ ਬਿਸ਼ੇਖੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਫੂਕਣੀ ਹਰੀਏ। ਫੂਕਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਛਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵਾਲਿਆ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਫੂਕਣੀ ਹਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿ ਕਰ ਗਮਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਕੇਤ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਰਨ ਸ਼ੇਖ ਕੋ ਲੱਜਿਤ ਹੋਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਲੱਜਤ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਅਗਾਰੀ ਆਪ ਉਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲ। ਦੇਰ ਕੁਚਕ ਆਗਮਨ ਹਮਾਰਾ। ਚੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਇਓ ਉਬਾਰਾ ਟਿਗਤੇ ਕਾਲਾ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਮਨੇ ਮੰਦ ਮੰਦ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਗੇ ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਆਰੂਡਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਗੂੜਾ। ਗੂੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਭਿਮਾਨੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਵ ਜੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਘਾਰੇ। 20-50 ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆਰਾਧਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਆਵਨ ਸਭੇ ਨਿਹਾਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸੰਗ ਤਬ ਬਚਨ ਅਲਾਵਤ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਨੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਪਾ ਸੋ ਆਵਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਪਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਅਦਰਮਾਨ ਸੁਨ ਕਾਨ ਏ ਆਦਰ ਕਰਨੇ ਹੇਤ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਰੀਦ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਤਰਿਓ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਤੇ ਤਰੇ ਪਿਖ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਅਵਲੋਕਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਠਾਂਡੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲਖਿਓ ਆਜ ਕਸ ਹੈ ਚੋ ਬਾਡੋ। ਤੇ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਮਿਲੀ ਜਬ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੋਸੀ ਦਸਤ ਲਈ ਹਰ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਸਤਬੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੀਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਏ, ਇਉਂ ਦਸਤਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਰਹਿਮਾਨ ਪੁਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹੋ ਤਪਾ ਜੀ ਖੈਰ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਪਾ ਜੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ, ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪੁੱਛ ਲਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਾ ਜੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੈਰ ਚੋ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਸੁਨ ਅਦਰਹਿਮਾਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣ, ਆਹੇ ਖੈਰ ਪਰ ਖੈਰ ਨ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਖੈਰ ਪਰ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਪਦੀ। ਏਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਰਾ ਬੋਹਰੋ ਬੂਝਿਓ ਖੈਰ ਹੈ, ਖੈਰ ਸੋ ਖੈਰ ਨ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਾ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਨ ਬਾਰ ਪੁਨ ਇਹ ਕਿਓ ਪੁਨ ਕਹਿ ਅਦਰਹਿਮਾਨ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਖੈਰ ਸੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਈ ਸੁਨੋ ਤਪਾ ਜੀ ਅਚਰਜ ਮੋਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਖ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਪਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੋਂ ਤੋਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ। ਖੈਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਓ ਖੈਰ ਖੈਰ ਪੁਨ ਨਾਈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਓ ਮਾਇਨਾ ਮੁਝ ਸਮਝਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭੰਨਿਓ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਸੁਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਖੈਰ ਭਲੀ ਸਭ ਵਿਦਈ ਗੁਨੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭਲੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੈਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਇਤ ਤਾਂ ਕੋ ਐਸੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ। ਦਿਓ ਉਠਾਏ ਕਯੋ ਤੁਮ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਾਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਪੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੈਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੁਮਰਾ ਹਮ ਛੀਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੋਂ ਦਰਬ ਖੇਪ ਕੋ ਲੀਨੋ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ ਉਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੱਪਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਏ ਆ ਉਧਾਰ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਰੋਹਬ ਝਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਕੋਲ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਐ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸੀਂ ਮੱਲੀ ਐ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਛੁਡਾਉਣੀ ਐ। ਕੌਣ ਸ਼ਤਰਤਾ ਕਰ ਹਮ ਸੰਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਭਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਿ ਦਿਓ ਉਠਾਏ ਨਿਸੰਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਦੱਸ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਐ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਸਤਾਨ ਅਬ ਲੀਜੀਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਉਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਦਰਮਾਨ ਬੋਲਤ ਸੁਨਤ ਤੁਮ ਟਿਗ ਕੌਣ ਬਤਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਐ। ਜੋ ਪਈ ਕੂਰ ਕਏ ਮਾਰਤ ਚਖ ਸੋ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਐ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮ ਕਯੋ ਨ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਚਮਕੇ ਉਤਬੇ ਉਬਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਰੋਸ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਬਾਰਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਮਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਹਾਂ ਚੜੀਆਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੂੰ ਪੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੀਰ ਏਦਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਆ ਗਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਲੀਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਹਮ ਤਾਈ ਉਠਾਵੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੁਕਰਿਤ ਲੱਜਿਤ ਅਬ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੁਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੁਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਬ ਜੈਸੇ ਬਚਨ ਬਗੋਏ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਠਾਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਦਰੇ ਮਾਨ ਤਬ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਮ ਬੈਠੋ ਨਿਜ ਖਾਨ ਟਿਕਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੱਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਗਿਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਮਰੀ ਤੁਮਰੀ ਸਮਤਾ ਨਾਈ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਰਿਓ ਉਰਮਾਈ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਹਮ ਅਰ ਤਪਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਆਪਸ ਮਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਪਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬੋਲਨ ਤੁਮਰੋ ਨੇ ਬਨੇ ਕਾਰਨ ਕੋ ਨਾਏ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪਈ
ਸੁਨਤ ਉਬਾਰੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਸੰਗ ਤਪੇ ਕੇ ਮੋਰ ਟਿਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤਪੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰਨ ਪੀਰ ਪਇਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ ਹੋ ਮੁਰੀਦ ਪਾਚੇਰਨ ਚੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਕਰਤ ਹੋਤੋ ਨਿੰਦਾ ਪਸਚਾਤੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਾਗੈ ਪਾਪ ਨਾਨੀ ਕੀ ਬਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਇਹ ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਕਹੋ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਉ ਮੁਖ ਪਾਰਿਆ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਹੁਣ ਆਖ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਾਚਲ ਦੋਖ ਨਸੇ ਗੋਤਾ ਬਈ ਆਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ ਆਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲੈ ਸੋਰਠਾ ਮੁਸਕਾਨੇ ਗੁਨ ਖਾਨ ਦੇਖ ਉਬਾਰੇ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਛਲਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ ਭਾਈ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਲੱਜਤ ਅਦਰੇ ਮਾਨ ਅਧਿਕ ਹਿਰਦੈ ਜਰ ਭਰ ਗਿਓ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਚੋਪਈ ਰਿਦੇ ਰਿਸਾਇਓ ਬੋਲਿਓ ਬਾਨੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਖਿੱਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਜੋ ਨ ਸਮਝਤ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਭੁੱਜਿਆ ਜਾ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਆਏ ਵਡੇਰੋ ਕੋ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵਡੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਤੋ ਕੌਣ ਸੋ ਤੁਮਨੇ ਤਾਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਸਰਬ ਬਤਾਵੋ ਕਰ ਨਿਰਤਾਰਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨ ਕੇ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ हमने दोनों पक्ष बिदारे ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ हिंदू तुर्क बाद के माई ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ बसे शैतान शांत है नाई ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ निज निज मान बधावन हेता ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਡਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਚ ਹੋਣ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਨ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਰੋਣਾ ਕੁਰਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇਵੇਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਸਗਰੇ ਝਗਰੇ ਮੂਡ ਅਚੇਤਾ ਅਚੇਤ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਜਮ ਡੰਡ ਲਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ
ਇਹ ਜਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਦ્વੈਤ ਵਿਖੇ ਉਰਜੇ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਦ્વੈਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ, ਦ્વੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਲਝੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਉਰਤੇ ਬਿਸਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਨ ਸੋਜੀ ਆਈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਈ। ਏਕ ਜਰਾ ਹੋਤ ਹੈ ਸਿਆਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਘਾਵ ਕੇ ਭਗਨ ਸੁਜਾਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸ 'ਚ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਪੂਰਬ ਵੈਰ ਨਿਕਾਸੇ ਤਾਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਰਮ ਘਾਵ ਕੋ ਬੌਰ ਮਿਲਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਮ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੈਂਕਰ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਆ ਆਪੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਮ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੱਚ ਹਿਕਮਤ ਲਗੂ ਜਾਨਤ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਗਨ ਅਸਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਛਾਨਤ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਕਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਆਮਿਕ ਕਾਉਸ ਦੇਹੋਂ ਮਿਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੋਂ ਸੀਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਦੀ ਚੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉੱਤੋਂ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਖਮ ਸੀਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਰਹੇ ਵਿਕਾਰ ਨਸੂਰ ਸਦਾਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨਸੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਰਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵੈਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਖੋਵੇ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡੀ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰੋਂ ਦੇ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਤਿਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਵ ਪੀਰਾ ਲੇਸ਼ਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਹੋਵੇ ਜਗ ਮਾਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ, ਕੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਸੇ ਨਾਸੇ ਨਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਨੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਰ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਰਦੇ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਗਤ ਦੇਈ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ। ਮਾਨ ਆਦਿਕ ਤੇ ਦੁਖ ਵੈ ਤੇ। ਮਾਨ ਆਦਿਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਾਚਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਵੈਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੈਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇਰਾ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਲਖਾਇਓ ਰੂਪ ਸੋ ਸਾਚਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਫਸੇ ਮਾਨ ਮੈਂ ਪਖੈ ਕਰੇ, ਔਰ ਮਾਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਪਛਾਨੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਇਹ ਦੇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੇਖ ਕਏ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਕੀਤਕ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਨਦਰ ਤਰੇ ਆਨਤ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਗਵਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਗਵਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਨਦਰ ਸੁਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਕੇ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਨੋ ਸ਼ੇਖ ਇਹ ਨੀਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਇਹ ਭਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬਮੈ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰੇ, ਹੇ
संतह कै सदा संग। धारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान, राखो ये परोए। आए प्रभ शरणागति, कृपा निधि दयाल। एक अखर हर मन बस्त, नानक होते निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। जो शरदा कर सेवंदे, गुर पार उतार निहार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। जो शरदा कर सेवंदे, गुर पार उतार निहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕੁਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ